ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল সফলতাৰে সামৰণি পৰিল এডভান্টেজ আছাম 2.0 অসমত 4,91,500 কোটি টকা বিনিয়োগৰ MOU স্বাক্ষৰ সৰ্বমুঠ 6 লাখ কোটি টকাৰ বিনিয়োগৰ আহিছিল প্ৰস্তাৱ MOU স্বাক্ষৰৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা হৈছে অসম এতিয়া এক নতুন যাত্ৰাৰ বাবে সাজু হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদৰি কৰে 2014 পিছত মোদীয়ে অসমক নতুন গতি প্ৰদান কৰিলে বুলিও অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদৰি কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটক হলাক জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমে উন্নয়নৰ এক নতুন যুগত প্ৰৱেশ কৰিব নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যতকৈ অধিক বিনিয়োগ হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এডভান্টেজ আছাম 2.0 সফল কৰাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এডভান্টেজ আছাম 2.0 সফল সামৰণি আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এডভান্টেজ আছাম 2.0 এ কেনেধৰণে আশাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াই আনিছে সেইখিনি কথা উল্লেখ কৰিলে সামৰণি অনুষ্ঠানত সৰ্বমুঠ 6 লাখ কোটি টকাৰ বিনিয়োগৰ প্ৰস্তাৱ আহিছিল বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰি কৰে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমত 4,91,500 কোটি টকা বিনিয়োগৰ MOU স্বাক্ষৰ কৰা বুলিও সদৰি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'ত কোনে কিমান বিনিয়োগ কৰিছে কাৰ কিমান বিনিয়োগ সেই গোটেইখিনি তথ্য আমি টিভিৰ পৰ্দাত আপোনালোকক দেখুৱাই আছো বৰুণ বেভাৰেজেছ চেঞ্চুৰিয়ান ইউনিভাৰ্চিটি 510 কোটি আৰু 700 কোটি এনেধৰণে বহুত আছে কোপা গ্লাছ 1000 কোটি কোঠাৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ 500 কোটি বহুখিনি আছে মহাবল চিমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডে 11000 কোটি NNCয়ে 12000 কোটি এনেধৰণে গোটেইবোৰ তথ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো টিভিৰ পৰ্দাত We have achieved investment proposals MOU over 4.50 lakhs crore. This include the infrastructural announcement from Government of India. Tomorrow we will have the full list and I'll disclose the names, I'll disclose everything. We got proposals for nearly 6 to 7 lakhs crores of rupees, but we have done a closer scrutiny so that we sign only those MOUs which are actually convertible in next 3 to 4 years of time. So we have focused more on quality rather than quantity. But having said that, for a state like Assam, 4.5 lakhs for infrastructure and investment, it is a very big deal. It is a defining moment for the state of Assam. And I am sure that from here onwards, Assam will have a different kind of journey, which will make Assam a contributory state in the landscape of India. এডভান্টেজ আছামৰ মঞ্চৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তিনিটা সংকল্প প্ৰতিটো পল প্ৰতিটো ক্ষণ অসম মাতৃৰ কাৰণে প্ৰতিটো পল প্ৰতিটো ক্ষণ ভৱিষ্যতৰ এখন সোণোৱালী অসমৰ কাৰণে প্ৰতিটো পল প্ৰতিটো ক্ষণ অসমৰ নৱপ্ৰজন্মৰ কাৰণে পণ ললে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে हमारे असम को बहुत झेलना पड़े 4 decades of insurgency 4 decades of movement कोई सारे कुछ हुए लेकिन 2014 का बाद मोदी जी ने असम को संभालना शुरू किए गृह मंत्री अमित शाह जी ने असम में पीस लाने के लिए सब कुछ किए और असम टुडे in the last decade is witnessing more than 12% growth in our GSDP. आश्वासन देता हूं by September we will complete Guwahati North Guwahati bridge that is in our agenda. Airport will be completed. Semiconductor will start manufacturing. Biorefinery will start producing ethanol. And Assam will enter a new era of development. This is our defining moment. We are going to have that. Nitin Gadkari ji has announced infrastructure project tuning 66,000 crores. Unprecedented in Assam history. Aji amar yat uposthit ase. We have strong 40 lakhs army of self-help group. हमारे जो महिला है
सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो माताएं हैं, ये इतना उनका पास इतना शक्ति है। अगर हम कोई भी एग्रीगेशन का काम करना है, एक साथ कोई डेवलपमेंट करना है, टुडे असम हैज द एबिलिटी टू सरप्रेस द अमूल स्टोरी। हमें आज अमूल को भी पीछे करके आगे जाने का हमारा साहस है। हमारा पास इतना बड़ा शक्ति अभी इकट्ठा हुए हैं। हम इस शक्ति को भी असम का डेवलपमेंट का काम में और आगे ले जाना चाहता हूं। ये भी हमारे एक संकल्प है। हमने इतना भी सोचा हो कि देश में अभी कंसर्ट इकोनॉमी बढ़ रहा है, तमाम सारे अच्छा कंसर्ट होते हैं। अभी हमारा आगे में लक्ष्य है कि गुवाहाटी, लेट इट बिकम गुवाहाटी एंड डिब्रूगढ़ बिकम द कंसर्ट कैपिटल्स ऑफ द कंट्री। सो हम वहां तक भी जाने का सोच रहा हूं। हमारे जो सपना है, ये सपना असम के लिए नहीं है, हमारा सपना हमारा देश के लिए है। वी वांट टू सी ए विकसित भारत बाय 2047 and in that journey I sincerely feels that Assam will be a big contributor state, and that is what we want to send the message from this hall. आज महाशिवरात्रि है। आज का दिन ही हम लोग दोबारा एक संकल्प लेता हूं कि असम को हमारा देश का अंदर हम लोग एक महाशक्ति बनाऊंगा। আমি অসমক এক মহাশক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিম আৰু এইখন অসমেই দেশৰ অগ্ৰগামী, অগ্ৰণী আৰু অনন্য ৰাজ্যলৈ পৰিণত হ'ব। সেই মহাসংকল্প আজি আমি পুনৰ এবাৰ এই এডভান্টেজ আসামৰ, এডভান্টেজ অসমৰ এই পবিত্ৰ মঞ্চৰ পৰা আমি আকৌ এবাৰ সেই সংকল্প ল'ব বিচাৰিছো। लेकिन काम तब तक नहीं होगा जब तक हमारा एजुकेशन सेक्टर का रिफॉर्म नहीं होगा। वी डू नॉट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मैन पावर फॉर इंडस्ट्री 4.0। जब तक हम स्किल मैन पावर नहीं बनाएगा, इंडस्ट्री 4.0 के लिए मैन पावर नहीं बनाऊंगा, जब तक हमारा एजुकेशन का टोटल रिफॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक हम जो भी करें वो अधूरा रह जाएगा और हमारे युवा शक्ति को वहां काम नहीं मिलेंगे। तो मैं असम का सारे बुद्धिजीवियों को, एकेडमिशिया को, खास करके हमारे यूनिवर्सिटीज को मैं निवेदन करूंगा, ये नया असम है, नया भारत है। नया असम और नया भारत के लिए हमें स्किल मैन पावर का तैयारी करें। इसके लिए आज से ही हमें काम में जुट जाना चाहिए। यही हमारा संकल्प होना चाहिए। শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ পূৰ্বে নতুন ৰূপত জিলিকিব বৰঝাৰ বিমানবন্দৰ। বৰ্তমানৰ বিমানবন্দৰতকৈ 7 গুণ উন্নতমানৰ হ'ব নতুন বিমানবন্দৰ। দিল্লী বিমানবন্দৰৰ দৰে হ'ব বৰঝাৰ বিমানবন্দৰ। অত্যাধুনিক হ'ব 4 মহলাযুক্ত বিমানবন্দৰ। বিমানবন্দৰত জিলিকিব অসমৰ কপৌ ফুলৰ আৰ্হি। আমি আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছো যেহেতু নতুন যেটো বৰঝাৰ বিমানবন্দৰ এয়াৰপোৰ্ট হ'ব, তাৰ যেটো মডেল ইতিমধ্যে সেই মডেলটো উদ্বোধন কৰা হৈছে। আপোনালোকে হুবহু দেখা পাইছে এখন নতুন বৰঝাৰ বিমানবন্দৰ আৰু তাৰ যেটো নতুন ৰূপ কেনেকুৱা হ'ব ইয়াত সুন্দৰকৈ দেখুৱাই দিয়া হৈছে এই মডেলৰ জৰিয়তে। আৰু মডেল ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু এই মডেল ইতিমধ্যে উদ্বোধন কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আৰু ইয়াত খুব সুন্দৰকৈ দেখুৱাই দিয়া হৈছে যে কেনেকুৱা হ'ব নতুন বিমানবন্দৰ, দেখিবলৈ কেনেকুৱা হ'ব, সৰ্বাংগ সুন্দৰ হ'ব, ইয়াত কি কি থাকিব আৰু কিমান বেছি ডাঙৰ হ'ব। যিহেতু আমি ইতিমধ্যে কৈছো যে পূৰ্বতকৈ 7 গুণ ডাঙৰ হ'ব আৰু সকলো সা সুবিধা ইয়াত থাকিব। সম্পূৰ্ণ দিল্লী যেটো এয়াৰপোৰ্ট, বৰ্তমান দিল্লী এয়াৰপোৰ্ট, দিল্লী বিমানবন্দৰৰ দৰে হাইলাখ হ'ব অসমৰ গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰ বিমানবন্দৰ। আৰু ইয়াত নতুনকৈ দেখিবলৈ পোৱা যাব বিশেষকৈ যেটো ইয়াৰ ভিতৰৰ যেটো ইণ্টেৰিয়ৰ থাকিব, ডিজাইন থাকিব, সেয়া হ'ব অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আৰ্হিত। 4টা ফ্ল'ৰ থাকিব, 4টা ফ্ল'ৰ আৰু তাত
যিটো প্ৰৱেশ বা প্ৰস্থান কৰা সকলোখিনি বেলেগ বেলেগ সুকীয়া সুকীয়া ধৰণে কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণ দিল্লী এয়াৰপৰ্টৰ দৰে কৰা হৈছে কিন্তু তাৰ ইয়াৰ বিশেষত্ব এইটোৱে হ'ব যে ইয়াত অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল প্ৰতিফলিত হ'ব চলিত বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহত তাৰ যিটো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সেই উদ্বোধন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যিকোনো এটা তাৰিখত যেতিয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু যেতিয়াই তাৰিখ দিব আহিব পাৰিব তেতিয়াই এই বিমানবন্দৰৰ যিটো শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠান হ'ব আৰু তাৰ পিছত পূজাৰ পূৰ্বে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ পূৰ্বে হয়তো ৰাইজৰ বাবে মুকলি হ'ব এই নতুন এয়াৰপৰ্ট মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত শুনা গ'ল পৰিৱৰ্তিত অসমৰ কাহিনী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য অসমে বহু সহ্য কৰিবলগীয়া হ'ল 4 দশক উগ্ৰপন্থী সমস্যাত ভাৰাক্ৰান্ত হৈছিল অসম 2014ৰ পিছত মোদীয়ে অসমক নতুন গতি প্ৰদান কৰিলে অসম এতিয়া এক নতুন যাত্ৰাৰ বাবে সাজু হৈছে অসমত প্ৰথমটো বায়ো ৰিফাইনাৰী হ'ব অসমে উন্নয়নৰ এক নতুন যুগত প্ৰৱেশ কৰিব हम हर एमओयू को हम ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं टू ए प्रॉपर इन्वेस्टमेंट फॉर द पीपल ऑफ असम एंड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया मैं विश्वास करता हूं हमेशा जब से मैं बड़ा हुआ आई हैव सीन असम एज ए डिपेंडेबल स्टेट तनख्वाह देने के लिए भी दिल्ली जाना सब समय दिल्ली से कुछ ना कुछ मांगते रहना मेरा जीवन में ही मैं ऐसा असम देखना चाहता हूं जो भारत को कुछ ना कुछ दे सकता है इसीलिए आवर जर्नी इज टू ट्रांसफॉर्म असम फ्रॉम ए डिपेंडेबल स्टेट टू ए कंट्रीब्यूटरी स्टेट इन द जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत ऐसा नहीं था कि मेरा असम कंट्रीब्यूटरी स्टेट नहीं हुए करते थे Before independence, our per capita income was 4% above over the national per capita. हमारे असम में ही एशिया की सबसे पहले ऑयल रिफाइनरी शुरू हुए हमारा असम से ही कोल का पहला एक्सप्लोरेशन शुरू हुए और टूरिज्म का दृष्टिकोण से भी पहला एशिया का पहला हमारे बहुत सारे हमारे जो जिमखाना क्लब है जोरहाट में दिस इज द एशियास ओल्डेस्ट हमारे पोलो का जो फील्ड बोलते हैं दैट इज द ओल्डेस्ट फील्ड फॉर द इन द एंटायर एशिया वी हैव सीन ग्रेट अर्थक्वेक इन 1950 जो असम का तस्वीर ही पूरा बदल दिए और यही असम जो मेरा एक असमिया में हम लोग बोलते थे बौर असम जो मेरा एक बड़ा असम थे इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस गुवाहाटी डिब्रुगढ़क देशर कनसार्ट कैपिटल करार लक्ष्य मुख्यमंत्री कैंसारर प्रोटन बीम थेरापी অসমত আৰম্ভ হ'ব বুলি জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সকলো বিনিয়োগক বাস্তৱত পৰিণত কৰাৰো দিলে আশ্বাস প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আদৰ্শৰে A4 আসাম কৰাৰ ললে পন অসমক দেশৰ অগ্ৰণী মহাশক্তি কৰাৰ মহাসংকল্প মুখ্যমন্ত্ৰীৰ हमारे लक्ष्य है कि मेडिकल टूरिज्म का सेक्टर असम को आगे बढ़ाया जाए इसीलिए हमारा देश का पब्लिक सेक्टर में पहले कैंसर ट्रीटमेंट के लिए प्रोटॉन बीम थेरापी भी हमने असम लाने के लिए संकल्प लिया हो एंड वी आर गोइंग टू हैव प्रोटॉन बीम थेरापी इन गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज विल स्टार्ट द वर्क फ्रॉम दिस ईयर हमारे जो सपना है ये सपना असम के लिए नहीं है हमारा सपना हमारा देश के लिए है वी वांट टू सी ए विकसित भारत बाय 2047 एंड इन दैट जर्नी I sincerely feels that Assam will be a big contributor state and that is what we want to send the message from this hall. जो लोगों ने जो इंडस्ट्रीज ने यहाँ आके MOU किए हैं अनाउंस किए हैं मैं सबको इतना ही एश्योरेंस करूंगा कि हम लोग इंडिविजुअल लेवल में काम करूंगा
1 to 1 हम लोग काम करूंगा। मेरा ऑफिस, मेरा मंत्री का कार्यालय, मेरा हर ब्यूरोक्रेट का कार्यालय आप लोगों के लिए खोला रहेगा और हम लोग ये सारा इन्वेस्टमेंट को विल कन्वर्ट इनटू रियलिटी। हम लोग मिल के काम करूंगा। प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं कि आगे जाके ए फॉर एप्पल नहीं होना चाहिए, ए फॉर असम होना चाहिए, और वही रास्ता में हम लोग काम करूंगा और वही संकल्प के साथ हम लोग आगे मिलके काम करूंगा। অসমত লোড শেডিং হ'ব ইতিহাস। বিদ্যুৎ বিক্ৰী কৰিব পৰা ৰাজ্য হ'ব অসম। অসমত টাটা পাৱাৰৰ উদ্যোগত নিযুক্তি পাব 50,000 যুৱক যুৱতীয়ে। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সম্পাদক পৰাগমণি আদিত্যৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত এই আশ্বাস টাটা পাৱাৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া ডক্টৰ প্ৰবীৰ সিনহাৰ। জিলিকাব লুইতৰে পাৰ, কেৱল লুইতৰে পাৰ নহয়, জিলিকাব বৰাকৰ পাৰো আৰু জিলিকাব টাটা পাৱাৰে। টাটা পাৱাৰে অসমত 24 ঘণ্টাই যোগান ধৰিব বিজুলীৰ। টাটা পাৱাৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া তথা পৰিচালন সঞ্চালক ডক্টৰ প্ৰবীৰ সিনহাৰ এই বৃহৎ ঘোষণা। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সম্পাদক পৰাগমণি আদিত্যৰে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত প্ৰবীৰ সিনহাই এই ঘোষণা কৰে আৰু সমান্তৰালকৈ অসমক লৈ তেওঁৰ কি কি পৰিকল্পনা আছে সেই বিষয়েও বিস্তাৰে বিশ্লেষণ আগবঢ়ায়। অনাগত সময়ত টাটা পাৱাৰে অসমত 5 গিগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিব আৰু সেই বিদ্যুৎ উৎপাদন হ'ব ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিৰ উৎস আৰু ক্লিন এনাৰ্জিৰ উৎসৰ যোগেদি। ইতিমধ্যে ভূটানত দুটাকৈ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কাম হাতত লৈছে টাটা পাৱাৰে। 2028 ভিতৰত সেই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পকেইটাত বিদ্যুৎ উৎপাদন হ'ব, এটা 500 মেগাৱাটৰ আৰু আনটো 1100 মেগাৱাটৰ। এই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পৰা উৎপাদিত হোৱা শক্তিৰে জিলিকিব সম্পূৰ্ণ অসম। पावर यहाँ पे भी हम जनरेट करेंगे, भूटान से भी लाएंगे, भूटान गवर्नमेंट के साथ। तो वहाँ पे हम लोग का एक और 1100 मेगावाट का भी प्रोजेक्ट आएगा। भूटान से जो पावर आएगा वो हम आसाम को ही देंगे। कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी रेसिडेंशियल कंज्यूमर, कोई भी बिजनेस को कभी भी बिजली की खपत में प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके साथ हम ये भी कोशिश करेंगे क्लीन एनर्जी देने का। तो आसाम कैन बी वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू स्टेट्स इन द कंट्री जहाँ पे दे कैन transition to clean energy much faster than other states. অসমত চলি থকা এডভান্টেজ আসাম 2.0 নামৰ বিনিয়োগ আৰু বাণিজ্যৰ শিখৰ সন্মিলনখনত ইতিমধ্যে টাটা পাৱাৰে অসমত 30,000 কোটি টকাৰ বিনিয়োগ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। টাটা পাৱাৰে প্ৰতি বছৰে অসমৰ 1 লাখ ঘৰত সোলাৰ পেনেল সংস্থাপিত কৰিব আৰু যি পেনেলৰ যোগেদি সমগ্ৰ অসম উজ্বলি উঠিব। টাটা পাৱাৰৰ এই বিনিয়োগৰ যোগেদি সমগ্ৰ অসম উজ্বলি উঠাই নহয়, সমান্তৰালকৈ অসমত ওলাব প্ৰায় 50,000 চাকৰি। টাটা পাৱাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত উৎপাদিত শক্তিৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ যোগেদি পৰিৱেশ বিনষ্ট নহ'ব আৰু এই যি শক্তি, সেই শক্তি সম্পূৰ্ণৰূপে ক্লিন আৰু গ্ৰীণ হ'ব। ইয়াৰ সমান্তৰালে ডক্টৰ প্ৰবীৰ সিনহাই জনোৱা মতে অসম ভাৰতবৰ্ষৰ এখন অন্যতম ৰাজ্য হ'ব, যিখন ৰাজ্য গতানুগতিক বা পৰম্পৰাগত শক্তিৰ উৎসৰ পৰা ক্লিন আৰু গ্ৰীণ শক্তিৰ উৎসলৈ পৰিৱৰ্তিত হ'ব। ডক্টৰ প্ৰবীৰ সিনহাই এডভান্টেজ আসামৰ যোগেদি অসম চৰকাৰৰ অসমত উদ্যোগ স্থাপনৰ যি প্ৰচেষ্টা, সেই প্ৰচেষ্টাৰ শলাগ লয়। অসমত বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে যিবোৰ সহায় আগবঢ়াইছে, সেই সহায়ৰ শলাগ লয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ শলাগ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই সন্মিলন সাফল্যমণ্ডিত কৰাত মূল ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিলে বুলি উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। শলাগ ল'লে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰো। এডভান্টেজ আসাম 2.0 সফল কৰাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। 40 লাখ আত্মসহায়ক গোটকে তেওঁ বিশেষভাৱে উৎসাহজনক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা বুলি উল্লেখ কৰে আৰু তেওঁলোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। এই আত্মসহায়ক গোটসমূহে আমূলৰ কাহিনীও পিছ পেলাই দিব বুলি প্ৰশংসা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। आज महाशिवरात्रि है। आज का दिन ही हम लोग दोबारा एक संकल्प लेता हूं कि असम को हमारा देश का अंदर हम लोग एक महाशक्ति बनाऊंगा। आमी अসমক
এক মহাশক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিম আৰু এইখন অসমেই দেশৰ অগ্ৰগামী অগ্ৰণী আৰু অনন্য ৰাজ্যলৈ পৰিণত হ'ব। সেই মহাসংকল্প আজি আমি পুনৰ এবাৰ এই এডভান্টেজ আসামৰ এডভান্টেজ অসমৰ এই পবিত্ৰ মঞ্চৰ পৰা আমি আকৌ এবাৰ সেই সংকল্প ল'ব বিচাৰিছোঁ। मैं पुनः एक बार ये एडवांटेज असम 2.0 का जो सफल समापन हुए, मैं प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं। साथ में प्रधानमंत्री जी का साथ में हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, हमारे उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जी ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने और हमारे अपने सर्बानंद सोनोवाल जी ने, पवित्र मार्घेरिटा जी ने, सबने एक साथ स्टेट गवर्नमेंट का साथ काम किए। मैं इसीलिए पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं। এডভান্টেজ আসাম 2.0 সন্মিলনত স্পেইনৰ পৰাই ভাৰ্চুৱেলি অংশগ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰীয়ে কৰিলে কেইবাটাও ডাঙৰ ঘোষণা। 3 লাখ কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ হ'ব অসমৰ পথ আন্তঃগাঁথনি। নুমলীগড়ৰ পৰা গহপুৰৰ সুৰংগ, গুৱাহাটীৰ পৰা বৰাপানী হৈ শিলচৰলৈ পথ, কাজিৰঙাত এলিভেটেড কৰিডৰকে ধৰি আৰু কি ঘোষণা কৰিলে পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰীজনে, এই প্ৰতিবেদনত চাওঁ আহক। 3 লাখ কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ হ'ব অসমৰ পথ আৰু আন্তঃগাঁথনি। অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে সৰ্ববৃহৎ ঘোষণা নীতিন গাডকাৰীৰ। এডভান্টেজ আসাম 2.0 সন্মিলনত স্পেইনৰ পৰাই ভাৰ্চুৱেলি অংশগ্ৰহণ কৰি আধুনিক অসম গ্ৰহাৰ এই বৃহৎ ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ। कि अभी आसाम में हम करीब 60,000 करोड़ रुपए के काम लगभग चल रहे हैं। मैं आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जल्दी ही करीब 80,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण काम जल्दी ही शुरू होने वाले हैं। ৰাজ্যৰ ইতিহাসৰ সৰ্ববৃহৎ বিনিয়োগ সন্মিলনখনত অংশ লৈ অসমত শীঘ্ৰে 80,000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ ঘোষণা নীতিন গাডকাৰীৰ। সেই অনুসৰি 5,800 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ হ'ব গুৱাহাটীৰ ৰিং ৰোড। কুৰুৱা নাৰেংগী ছয়লেনযুক্ত দলঙৰ নিবিদাৰ কামো সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি জনাই কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰীজনে। লগতে শীঘ্ৰে এই দলংখনৰ ভূমি পূজন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কৰকমলেৰে কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাই নীতিন গাডকাৰীয়ে। पहला रोड है गुवाहाटी रिंग रोड ग्रीनफील्ड। ये 5,800 करोड़ रुपए का है। 55 किलोमीटर 4 to 6 लेन का रोड है। दिसंबर 2027 में इसका काम पूरा होगा। बेहटा चरियाली से नरेंगी होकर सोनापुर तक 55 किलोमीटर ग्रीनफील्ड का हिस्सा है और करुआ नरेगी के बीच ब्रह्मपुत्र पर 3 किलोमीटर 6 लेन ब्रिज का निर्माण हो रहा है। সমান্তৰালকৈ 25,000 কোটিৰে নিৰ্মাণ হ'ব গুৱাহাটীৰ পৰা বৰাপানী হৈ শিলচৰলৈ পথ। নুমলীগড়ৰ পৰা গহপুৰলৈ নদী সুৰংগ 15,000 কোটিৰে নিৰ্মাণ হ'ব। এই নদী সুৰংগৰ মুঠ 24.5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ হ'ব এই নদী সুৰংগ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ 40 কিলোমিটাৰ গভীৰত হ'ব 12.5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ টুইন টিউব। 2025 জুলাই পূৰ্বে টানেলৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব বুলি ঘোষণা নীতিন গাডকাৰীৰ। गुवाहाटी से बारापानी से सिलचर तक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर ये 25,000 करोड़ का है। 167 किलोमीटर 4 लेन है। जुलाई 2025 तक पहले हम इसको अवार्ड कर देंगे। কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড কৰিডৰক লৈও নীতিন গাডকাৰীয়ে দিলে ভাল খবৰ। কাজিৰঙাত 6,000 কোটি টকা ব্যয়েৰে 35 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এলিভেটেড কৰিডৰ নিৰ্মাণ হ'ব। 18 কিলোমিটাৰ গড়ৰ বাবে হ'ব এই এলিভেটেড কৰিডৰ। 11.5 কিলোমিটাৰ বাঘৰ বাবে হ'ব এলিভেটেড কৰিডৰ। 5.5 কিলোমিটাৰ হাতীৰ বাবে হ'ব এলিভেটেড কৰিডৰ। কাজিৰঙাত 50 কিলোমিটাৰ 4 লেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ ঘোষণা নীতিন গাডকাৰীৰ। কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণীয়ে যাতে অসুবিধা নাপায় তাৰ বাবে কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড কৰিডৰ সাউণ্ড প্ৰুফ হ'ব বুলিও ঘোষণা নীতিন গাডকাৰীৰ। नुमालीगढ़ से दोपुर ये अंडर वाटर टनल है।
इसकी कीमत 15,000 करोड़ है। 37.5 किलोमीटर 4 लेन की है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने पूरी फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है। आज मैं ये 15,000 करोड़ के टनल की घोषणा कर रहा हूं कि जुलाई 2025 के पहले ये अवार्ड हो जाएगा। ब्रह्मपुत्रा नदी के 40 मीटर अंदर 12.5 किलोमीटर की ट्विन ट्यूब टनल, और अभी 223 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 6 घंटे लगते हैं। टनल से नुमालीगढ़ से धोपुर केवल 25 मिनट में पूरा होगा। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हमने ये तय किया है कि हम 6,000 करोड़ रुपए खर्चा करके 35 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बनाएंगे। इसका टेंडर हो गया है। और 35 किलोमीटर एलिवेटेड रोड और 50 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का हम निर्माण कर रहे हैं। কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰা গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনলৈ পথ প্ৰকল্পত অনুমোদনৰ ঘোষণা কৰিলে নীতিন গাডকাৰীয়ে। कि कामाख्या मंदिर हमारे लिए श्रद्धा का स्थान है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन टू कामाख्या टेम्पल ये अंडर हमारा बिडिंग पे है और इसकी 1.43 किलोमीटर लेंथ है। और ये प्रोजेक्ट आप भी इसका भूमि पूजन कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि जो ट्रैवल टाइम 45 मिनट का था वो केवल 5 मिनट का होगा। মৰিগাঁৱৰ পৰা দলগাঁৱলৈ 3,250 কোটিৰে নিৰ্মাণ হ'ব পথ। 2025 জুলাই পূৰ্বে আৰম্ভ হ'ব এই পথছোৱাৰ নিৰ্মাণ। সমান্তৰালকৈ বৰ্তমানো অসমত কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ বিভাগৰ অধীনত 60,000 কোটি টকাৰ কাম চলি থকাৰ কথা উল্লেখ কৰি কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰৰ 15 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱালৈ অসমত 3 লাখ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰীজনে। मोरीगांव से दलगांव ये 3,250 करोड़ का 40 किलोमीटर रोड है जो जुलाई 2025 के पहले अवार्ड होगा। इसमें ब्रह्मपुत्रा नदी पर प्रमुख पुल 9.41 किलोमीटर का है। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2014 से आज हमारे इस समय के 5 साल ने 15 साल जब पूरे होंगे तो आसाम में हम 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा काम हम करेंगे। और एक महत्वपूर्ण है कि जोगीडोपा ये भी काम लगभग पूरा हुआ है। লগতে এডভান্টেজ আসাম 2.0 অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰক প্ৰশংসা কৰি নীতিন গাডকাৰীয়ে কয় উদ্যোগীকৰণ অবিহনে নিয়োগ সৃষ্টি তথা প্ৰকৃত উন্নয়ন সম্ভৱ নহয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এডভান্টেজ আসাম 2.0 দ্বিতীয় দিনাও কেইবা হাজাৰ কোটি টকাৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ হয়। চুক্তি অনুসৰি ষ্টাৰ চিমেণ্টে 3,200 কোটি, বিৰিঞ্চি লিমিটেডৰ 3,000 কোটি, আল্ট্ৰাটেক চিমেণ্টৰ 700 কোটি টকাৰ চুক্তিকে ধৰি বৰ্তমানলৈ 11খনকৈ চুক্তি স্বাক্ষৰ হয়। মেডিচন হাইড্ৰজেনে বিনিয়োগ কৰিব 1,500 কোটি টকা। এডভান্টেজ আসাম 2.0 সৰ্ববৃহৎ বিনিয়োগ আদানী আম্বানী বেদান্ত গ্ৰুপৰ উপৰিও যিহেতু স্থানীয় যিসমূহ ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ আছে সেইসমূহেও হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ MOU স্বাক্ষৰ কৰিছে। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে এতিয়ালৈকে 1,22,000 কোটি টকাৰ বিনিয়োগ লাভ কৰা হৈছে। আৰু কাইলৈলৈকে কিমান হ'ব সৰ্বমুঠ বিনিয়োগৰ পৰিমাণ উল্লেখ কৰা হ'ব। আৰু এইখিনিতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা কথা কৈছে যে কেবিনেটত যিমানখিনি MOUৰ চুক্তি তেওঁলোকে কৰিছিলে বা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিলে তাতকৈ বহু বেছি MOU স্বাক্ষৰ হৈছে এডভান্টেজ আসাম 2.0। আমাৰ টাৰ্গেট আছিলে 1 লাখ কোটি টকা। যে আমি 1 লাখ কোটি টকা যদি পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি সফল হ'ব পাৰিম, কাৰণ আমি বহুত প্ৰপ'জেল না কৰি দিছিলোঁ। কিন্তু মই এতিয়া জানামতে তাতকৈ বেছি আগবাঢ়িছে। আমি কেবিনেটত এপ্ৰুভ কৰিছিলোঁ 1,22,000 কোটি টকা, কিন্তু তাতকৈ বেছি MOU হৈছে। আৰু আমি MOUৰ কোৱালিটিখিনি চাই স্বাক্ষৰ কৰা MOUৰ ভিতৰতো যদি কিছুমান আমি ভাবোঁ যে চিৰিয়াছ নহয় সেইখিনিও আমি বাদ দি ৰাখিম। একেবাৰে যিখিনি মানুহে কৰিবই তেনেকুৱা মানুহকহে আমি আল্টিমেটলি লিষ্টত ল'ম। হায়দৰাবাদৰ বিৰিঞ্চি হেল্থ কেয়াৰ লিমিটেডৰ সৈতে অসম চৰকাৰৰ বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছে। 200 কোটি টকাৰ যি বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছে তাৰ জৰিয়তে বিৰিঞ্চি হেল্থ কেয়াৰ লিমিটেডে অসমত 2খনকৈ ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পতাল নিৰ্মাণ কৰিব, তাকো ভিতৰুৱা অঞ্চলত। প্ৰথমতে যিহেতু 50খন বিচনাযুক্ত এই যি ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পতাল হ'ব 5 বছৰত তাৰ যি বিচনা হ'ব সেয়া বৃদ্ধি কৰা হ'ব
পাছলৈ বিদেশৰো আহিছে, মালয়েছিয়াৰ পৰা আহিছে, ছিংগাপুৰৰ পৰা আহিছে আৰু বহুতে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে। মই ভাবিছোঁ যে এইটোৱে শেষ নহয়, বহুতে বেলেগ এটা ধাৰণালৈ ইয়াত আহিছিলে, ইয়াত দেখি বেলেগ এটা ধাৰণা ল'লে। গতিকে মই ভাবোঁ যে আৰু এমাহ দুমাহত আৰু কিছু প্ৰপ'জেল আমালৈকে আহিব। আজি দ্বিতীয় দিনটোতো যিহেতু কেইবাখনো MOU চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছে আৰু আজি বিশেষকৈ যিসমূহ MOU স্বাক্ষৰিত হৈছে তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য হৈছে যে ষ্টাৰ চিমেণ্টৰ লগত অসম চৰকাৰে ৩,২০০ কোটি টকাৰ MOU স্বাক্ষৰিত কৰিছে। তাৰ লগতে মহাবিল চিমেণ্টে 11,000 কোটি টকাৰ MOU স্বাক্ষৰিত কৰিছে আৰু টয়া কনষ্ট্ৰাকশ্যনে 1,250 কোটি টকাৰ MOU স্বাক্ষৰিত কৰিছে। এই ধৰণে দেশৰ বহুখিনি উদ্যোগপতিয়ে আজি হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ MOU স্বাক্ষৰিত কৰিছে, যিসমূহ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজ হাতেৰে সেই উদ্যোগপতিসকলক প্ৰদান কৰিছে। সফল বুলি ক'লেতো এডভান্টেজ আছাম 101% সফল হৈছে, কিন্তু মিটিংখন সফল হ'লেতো নহ'ব, ফিল্ডত সফল হ'ব লাগিব। গতিকে নেক্সট ৰাস্তাখিনি আৰু প্ৰত্যাহ্বানমূলক। ইয়ালৈকেতো মিটিং কৰিলোঁ, ফটো উঠিলে, মানুহে চহী কৰিলে, সিমানখিনিলৈকেতো ভালে ভালে গ'ল। কিন্তু ইয়াৰ পিছত প্ৰত্যেকটা প্ৰপ'জেল মাটি দিব লাগিব, ইনচেণ্টিভছ দিব লাগিব, পাৱাৰ দিব লাগিব, ইলেক্ট্ৰিচিটি দিব লাগিব, ৰাস্তা বনাই দিব লাগিব। গতিকে সেই গোটেই কামবোৰ যদি আমি কৰিব পাৰোঁ নেক্সট 2-3 বছৰত, তেতিয়াহ'লে আমি সফল হ'ব পাৰিম। এডভান্টেজ আছামত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ল GI টেগ প্ৰাপ্ত সামগ্ৰী। কাঁহ, মুখা শিল্পৰ পৰা কাজি নেমু, জহা চাউললৈ প্ৰদৰ্শন কৰিলে বিনিয়োগকাৰীৰ সন্মুখত। ইপিনে অসমৰ থলুৱা সামগ্ৰীয়ে আকৰ্ষিত কৰিলে বিদেশী বিনিয়োগকাৰীক। অসমত চলি আছে বিনিয়োগৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মেলা এডভান্টেজ আছাম 2.0 আৰু তাত প্ৰদৰ্শিত হৈছে যিসকল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিনিয়োগকাৰী আছে, যিসকল বাহিৰৰ পৰা বিদেশী বিনিয়োগকাৰী আছে বা বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা অহা বিনিয়োগকাৰীৰ সন্মুখত প্ৰদৰ্শিত হৈছে 37টা অসমৰ যিসমূহ 37টা সামগ্ৰীয়ে GI টেগ গ্লোবেল ইণ্ডিকেশ্যন ইতিমধ্যে স্বীকৃতি পাইছে। সেই সামগ্ৰীসমূহৰ তেওঁলোকে ইয়াত প্ৰদৰ্শনী কৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ কাঁহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এয়া টেৰাকটাৰে যিসমূহ সামগ্ৰী, সেই সামগ্ৰীসমূহ ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে দেখুৱাইছে। তাৰ লগে লগে আমি দেখা পাইছোঁ আমাৰ যি গৌৰৱ মাজুলীৰ মুখা শিল্পৰ সৰু সৰু কিছু প্ৰতীকী তেওঁলোকে ইয়াত ৰাখিছে, যাৰ প্ৰতি আমি দেখিছোঁ যে বাহিৰৰ যিসকল বিনিয়োগকাৰী আছে তেওঁলোকে খুব বেছি তাত আগ্ৰহ দেখুৱাইছে। আমি দেখিছোঁ পানী মেটেকা, ফ্লাৱাৰ বেছ বনাইছে, অৰ্থাৎ ফুলদানিৰ নিচিনাকৈ ইয়াত বনাই ৰখা হৈছে। এইসমূহ পানী মেটেকাৰে নিৰ্মিত সামগ্ৰী, বেগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী ইয়াত ৰাখিছে, যিসমূহ পানী মেটেকাৰ পৰা তেওঁলোকে উৎপাদন কৰিছে। গাঁৱৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ কিছুসংখ্যক জীয়ৰী বোৱাৰী আচলতে মিলি এইসমূহ সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰিছে আৰু ইয়াত এনেকৈ এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিনিয়োগকাৰীৰ সন্মুখত এনে এটা তেওঁলোকে সুযোগ লাভ কৰিছে, য'ত নিজৰ সামগ্ৰী GI টেগ প্ৰাপ্ত যিসমূহ সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰীসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে। এই যি নেমুৱে ইতিমধ্যে GI টেগ পাইছে, সেয়াও ইয়াত প্ৰদৰ্শনী কৰা হৈছে। আনফালে আছে কাৰ্বি আংলঙৰ আদা, এই আদাটোৱে ইতিমধ্যে GI টেগ লাভ কৰিছে, গতিকে সেই আদাৰো প্ৰদৰ্শনী দেখিবলৈ পাইছোঁ। জুডিমাৰ প্ৰদৰ্শনী ইয়াত ৰাখিছে, কাৰণ ইতিমধ্যে GI ইণ্ডিকেশ্যন অৰ্থাৎ গ্লোবেল ইণ্ডিকেশ্যনৰ স্বীকৃতি, সেই স্বীকৃতি জুডিমাই লাভ কৰিছে আৰু বিভিন্ন পৰ্যটকে, বিভিন্ন বিনিয়োগকাৰীয়ে এইসমূহত খুব বেছি আগ্ৰহ দেখুওৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। হস্ততাঁতৰ যিসমূহ গ্লোবেল ইণ্ডিকেশ্যন GI টেগ প্ৰাপ্ত সামগ্ৰী, এখন মিচিং মেখেলা চাদৰে ইতিমধ্যে GI টেগ লাভ কৰিছে, গতিকে তাৰ প্ৰদৰ্শনী দেখা পোৱা গৈছে। তাৰ লগে লগে আমি দেখিছোঁ এখন ৰিবি কাছেং ৰাখিছে, এইফালে মেখেলা চাদৰ আৰু এইফালে মিচিঙৰে ৰিবি কাছেং ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। তাৰ লগতে আমি দেখিছোঁ বড়ো দখনা আছে, ইয়াত তলত আমি দেখুৱাইছোঁ বড়ো দখনা তেওঁলোকে ইয়াত প্ৰদৰ্শনী কৰিছে। আৰণাই আছে, আৰণায়ে GI টেগ লাভ কৰিছে বুলি আমি জানো, আৰু তাৰ লগতে আমাৰ প্ৰাণৰ আপোন অসমীয়া গামোচাও আছে। জহা চাউলে ইতিমধ্যে GI টেগ লাভ কৰিছে।
জিৰা জহাই লাভ কৰিছে গতিকে সেইখিনিত ইতিমধ্যে ৰখা হৈছে জহা চাউল আচলতে জহাৰ যিসমূহ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰডাক্ট আছে সেই প্ৰডাক্টসমূহ তেওঁলোকে ইয়াত প্ৰদৰ্শনী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে খাদ্যৰ পৰা বস্ত্ৰৰ পৰা হস্তনিৰ্মিত প্ৰতিটো বস্তুৰ যিসমূহে GI টেগ লাভ কৰিছে সেই প্ৰতিটো বস্তুৰ ইয়াত প্ৰদৰ্শনী আছে আমি দেখুৱাই আছো এয়া তেনেধৰণে তেওঁলোকে সামগ্ৰীসমূহ নিৰ্মাণ কৰিয়ে আছে যদিও বা ইয়াত কেৱল প্ৰদৰ্শনীৰ বাবেহে সামগ্ৰীসমূহ ৰখা হৈছে কিন্তু আমি জানিব পাৰিছো দেশী বিদেশী বিনিয়োগকাৰীয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ এগ্ৰিমেণ্ট ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে সামগ্ৰীসমূহ লৈ যাবৰ বাবে অৰ্ডাৰ লৈছে বনাবলৈ শিকিছে মুঠতে প্ৰতিজন বিনিয়োগকাৰী এতিয়া অসমৰ এইসমূহ সম্পদক লৈ তেওঁলোক উৎসুক হৈ পৰিছে তেওঁলোকে জানিব বিচাৰিছে কিনিব বিচাৰিছে লৈ যাব বিচাৰিছে শিকিব বিচাৰিছে মুঠৰ ওপৰত যিসমূহ গাঁৱৰ আমাৰ জীয়ৰী বোৱাৰীসকল আছে তেওঁলোকে আয়তীসকল আছে তেওঁলোকে নিৰ্মিত কৰা এইসমূহ সামগ্ৰীয়ে এতিয়া এডভান্টেজ আছাম 2.0 জৰিয়তে লাভ কৰিছে এক গ্লোবেল মাৰ্কেট অথবা বিশ্ব বজাৰ আৰু বাতৰি দেখিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ কোনোবা এটা দেখুৱা আছো পুনৰ স্বাগতম এক ব্ৰেকিং নিউজ শিৱৰাত্ৰিৰ আনন্দৰ মাজতে মহানগৰীত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড হেঙেৰাবাৰীৰ লিচু বাগানত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বিধ্বংসী জুইত ভস্মীভূত 5টা পৰিয়ালৰ ভাড়াঘৰ ভস্মীভূত হৈছে প্ৰায় 7 লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ পিছতে পৰিয়ালকেইটাৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় এই দৃশ্য দেখুৱাইছো শিৱৰাত্ৰিৰ আনন্দৰ মাজতে গুৱাহাটী মহানগৰীত এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড হেঙেৰাবাৰীৰ লিচু বাগানত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় বিধ্বংসী জুইত 5টাকৈ পৰিয়ালৰ ভাড়াঘৰ ভস্মীভূত হয় প্ৰায় 7 লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী নষ্ট হৈছে এই অগ্নিকাণ্ডত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ পিছতে এই পৰিয়ালকেইটাৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় জুইটো কেনেকৈ লাগিলে লাইনটো শৰ্ট কৰি জুইটো জ্বলি পুৰা ঘৰ জ্বলি গ'ল চাকি দিব নাই মন্দিৰত দিছিলো মন্দিৰৰ চাকিখন নুমাই গৈছিলে তাতে আমি ইয়াতে শিৱৰাত্ৰি পূজা গৈছিলো আমি চাকিটো নুমাই গৈছে নাই চাকিখন সুজিত দাস সুজিত দাস কিমান ঘৰ মানুহ আছিলে ইয়াতে 5 ঘৰ ভাড়া দি আপোনাৰ ঘৰ নহয় আমি আৰু থাকো ইয়াতে ববিতা ৰয় বন্ধ কৰি গৈছোঁ মানে মন্দিৰত খাবৰ কাৰণে তো অকস্মাত শুনা পাওঁ মানে ওচৰত কৈছিলে যে মানে জুই লাগিছে আমি আহি চালোঁ পুৰা চান্সে পোৱা নাই একো কৰিবৰ কাৰণে হ'ল আপোনাৰ কিমান আধা ঘণ্টা 40 মিনিটমান ধৰক হয় হয় চিলিণ্ডাৰ আছিলে চিলিণ্ডাৰ মোৰ 2টা আছিলে ইয়াতে মালিকৰ টকা কেইটা আছিলে গম পোৱা নাই আৰু ফ্ৰিজ আছিলে তাৰপিছত গডৰেজ চকেছ এনেকুৱা বিছনা আৰু ডকুমেণ্টছখিনিও আছিলে অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ 5 ঘৰ ইফালে কোকৰাঝাৰৰ দুটমাতো বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড বিধ্বংসী জুইত ভস্মীভূত যশৱন্ত চৰকাৰৰ বাসগৃহ জ্বলি ছাই হ'ল প্ৰায় লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি বিধ্বংসী জুই দেখি আতংকিত হ'ল অঞ্চলবাসী স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত অৱশ্যে নিৰ্বাপিত হয় জুই এয়া কোকৰাঝাৰৰ দুটমাৰ খবৰ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড তাতো সংঘটিত হয় এই জুইত ভস্মীভূত হ'ল যশৱন্ত চৰকাৰৰ বাসগৃহ এই সাইডের ঘরের মাঝে এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড আৰু এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড কোকৰাঝাৰৰ দুটমাত সংঘটিত হয় এই জুইত ভস্মীভূত হ'ল যশৱন্ত চৰকাৰ নামৰ এজন লোকৰ বাসগৃহ প্ৰায় লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি জ্বলি ছাই হৈ যায় আতংকিত হৈ পৰে অঞ্চলবাসী আৰু তেওঁলোকে পানী সহায়ত এই জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা চলায় বহু সময় অন্ততহে জুই নিৰ্বাপিত হয় এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডই সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে
আৰু বাতৰিখিনিতে সময় হ'ল বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। কোনটো